Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz, siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Programımızın icad türkümü türlü tübeklerde gımır etüşü Tatarlar turunda bir köp kızıklı hem avıqtırgıç video yazmalar hazırladı. Biz halkımız için hizmet ederiz. Bugün bizim programda köp milletliğimizde ana tillerini okuduğu yıldan yıl kıyınlaşa bara Ulyanovsk ülkesinde Tatar tili tırışı hakkında Ramiz Safin. Изучение родного языка. Tatar tilini okur için ata-analarga gariza yazı qaralgan. Kızgançqa qarşı köp işrakta ata-analar balalarına Tatar tili okuturga tilemey. Qatın qız turmuş şişmesi, Elmet rayında Aqalsaq bütün dünya Tatar qatın qızları ictimai uyuşmasının köşme oturuş forumumuzda. Biz 2 ayga bir mərtəbə Rizatin Faxriddin'in miraсын, onun kitaplarını, basılıp çıkan kitaplarını halka təqdim etу şarası ötkərəbiz. Çünki kitap bilen bu şarasında beyleniş bulurga tiyir. Оренбург ülkesinde Alifba kısa metrajlı dokumental film çürüle başladı. Я услышал историю. Seley Vagizov bilen Remziye Valitovanın tarixini işitkəş, onların yazmışı benim için şunday kızıklı, dramatizmli, kinematografik kısalarına sıyatırgan bolup tuyuldu. Çileb ülkesi Troyski şəhəri İmam Xatibi Daniz Hazret Ahmetçinin kılgan gamelleri hakkında bizning video yazmada. Наверное, неправильно будет сказать. Qoy birevler benim gün sayın mında yürüme gaceplene. Min şolay konikkan, eğer kilmesem nedir jitmi tüslü. Beni mında her vakit tarta. İng birinci boş qalabız Qozanda uzuvchi zor vaqiga BRICS sammiti haqında. 16-cı tapqır uzduruluşu sammitda 33 devlet yetakçisi qatnaşa. Indi bir köp uchrashuvlar, kelishuvlar, ko'rgazmalar uzdi. Bütün dünya ixtibarı Qozonga tüvelgen ise hechkine de yolg'ish bo'lmas. Xalqaro qonaqlarga Tataristanni, onun yuqori potensialini ko'rsatuv ham shu ravishli dunyoga elimizning ko'p tirligin, kuchin ham unikalligini yetkazib bek muhim. Bosh qalabız yaqincha 20 ming qonaq qabul etdi. Sammit bo'lgan ilmlarni qitirg'agina tugul, yangilarini buldurga da mumkinlik beracak. Köp milletliğimizde ana tillerini okutuv yıldan yıl kıyınlaşa bara. Umum bilim birinin federal devlet standartları negizinde milli tillerini okutuğa atnasına 3 saat verilse de qoy bir tübek mekteplerinde bu san 1 saatke, qoy birlerinde nibari 30 minutqa gına kaldırıldı. Bu yılgı oku yolundan hizmet, gayle bilimi hem harbi hazırlık derslerinin yanadan kırtılığı da baytak mekteplerde ana tili derslerini kıskartı hesabına okutula başladı. Ulyanovsk ülkesindeki bizden üst haberçimiz Ramiz Safin tübekinin milletteşlerimiz köplep yaşatırgan 4 rayında bulup, onlarda Tatar tili okutunun tırışı bilen tanışıp kayıttı. Ulyanovsk ülkesinde Tatarlar ülkenin 10'den artık rayonunda kömek ömür ederler. Ülke bu kişilerin etüne qaraganda Tatar avullarında ana tili atnasına 4-5 saat okutulgan. Min okutkan vakitte Tatar tili 5 saat idi. Bugün 51 bala okuşu Tatar Saymanı mektebinde Tatar tili dersten tışkına öğrendi. Внеурочкада Tatar tilini anlatıp bulmuyor. Tatar tili o bir bay til. Bir köp körkem yazıcılarımız var bizimki. Barısında olan balalarga внеурочкада anı biri bulmuyor, anlatıp bulmuyor. İşmeker Kerim Adılov 60. yıllarda avul mektebinde Tatar tilinden hem baytak fenlerinde Tatar tilinde okup çıksa da Samarda institut tamamlap bugün yukarı kvalifikatsiya xirurg bolup işley. Üst klinikasını açkan meditsina fenler kandidatı. Bizden avuldan köp kişiler institutlar bitirdiler. Hayda Tatarça okup bitirdik de köp zor kişiler buldu. Doğru положениялар занимателяне. Bugün saf Tatar avul mekteplerinde Tatar tili okutu saatlerinin kemüvi cemaatçilikinde bir şey. Ona tilinde bilim alu için gariza yazуында anlağı kıyın diler. В законе нашем образовании прописано, что изучение родного языка. Tatar tilini okur için ata-analarga gariza yazı qaralgan. Kızgançqa qarşı köp işrakta ata-analar balalarına Tatar tili okuturga tilemey. Bu ciddi problema Mordva bilen Чувашlarda da бар. Этот родной язык должен быть в каждом селе обязательно. Быйылгы oku yılına Nikolaevka rayonu avul mekteplerinde Tatar tili oku köpke kemigenlikten ülke Tatar avtonomiyası rayon yetekçiligi, Мәгариф idaresi vekilleri, direktorlar katnaşında avulda kengeşme uzdurdu. Rayondan gına tügül ülkenin de en zor Tatar avulu Şirikli mektebinde 334 bala bilim ala. Mında da bıyıl Tatar tili okutu yartı saat kegine kalgan. Işıraşu faydalı buldu. Kilesi atnadan ol 2 saat okutula başladı. Ülkenin Şınlı rayonunda 2 Tatar avulu var. Rayonun Keşi avulunda Tatar tili okutu bitmese de onu iretü tügerekler derecesine gine kaldırılgan. Elmandan 9-10 yıl elikkine elgi mektep okuşuları Tatar tili boyunca ülkedegine tügül Qozonda uzuşu olimpiyadalarda da birinçilikini alıp koytalar idi. Mekteplerde
çit tiller okutula, иностранный tiller okutula, İngiliz tili, Fransız tili, Nemis tili, alar her birisinde mecburi saatler bölüp verilir. Negesin bizim Tatar tiline, ana tilimizge, Tatar tili mecburi rəvişdə bölüp verilməyimiz sonra meniş olurlar. Avul məktəblərində tatar həm şuvaş tillərini oxutu problems haqqında yerli avtonomiyalar rayon başlığı Vladimir Babay kengahot yollagan ediler. Bugün ol keşədə direktorlar həm cəmiyyətçilik vəkilləri qatnaşında oturuş uzdura. Hünər boyunca özü də oxutucu bolğan Vladimir Petrovich şuvaş həm tatar avullarında ana til oxutunu jayğa salarga күрсәтмә berdi. Həm чиновникларны bala hüquqlarını buzmasqa çaqırdı. Penza өлkәсе белән күрше Pavlovka rayonu өлкәнең иң ерак rayonu. Biride iş tatar avulunda həm rayon үзәгендә 3000-дән артык татар яшый. Кем әйтмешли, мәктәпләрдә гомер-гомергә татар теле укытылган. Безнеке 9-нчы класска тәлек бар иде татарский язык и шунда без рәнеп калдык. Аларнар Аллага шөкер татарча үзләре сөйли, семьяларында үзләренең, гаиләләрендә берчәсе сөйләп торабыз. Шунсы сөйнешле, бүген татар авылларында гына түгел, район үзәгендәге 2 мәктәптә дә татар теле һәм әдәбияты фәннәре уку йортының дәресләр расписаниесенә кертелгән. Охват аларныкы ташымалыкта 100% вис укытабыз. Баклушинский школда 100% укытабыз. Основной школда хәзер укылар где-то 60-70% укый татарларны. Агитация яхшы бара. Татарны кирәк итәргә, и поэтому без дә әйтәбез, родительский собраниеларда отдельный штраф собрание татарларны калдырып сөйлибез, что если безне әби бабайлар әниятеләр әтеп калдырган, даже дива әткәннәр укырга, без кая-кая авыр булгач дивадай сиңә төшә. Без нәрсә аланнарбыз әйтәбез. Гомер буе мәктәптә рус теле укыткан Илмира Шабакаевага берничә ел элек ата-аналар сорагач, мәктәп җитәкчелеге татар теле дәресләрен укытуны йөкләгән. Шатлыгыбыз зур. Быел ата-аналар теләге белән 5нче сынафта программага кертелде татар теле. Әлеге көнгә өйрәнәбез сөйләшергә татарча. Бу мәктәптә татар теле укыту белән бергә татар теле мәдәнияты дәрестән тыш түгәрәкләрдә, факультативларда да өйрәнелә. Өйрәтәбез традиция, культура, без халкыбызныкын, җырлар, табышмаклар. Ике бала анасы Кадрия Шистаевага мәктәптә татар телен уку насыйп булмый. Мин татарчаны әни-әтидән генә өйрәндем. Аларга рәхмәт ди. Безне өйдә әниләр, әбиләр өйрәттеләр укырга, сөйләргә, даже укырга татарча. Ну, не идеально инде, но татарча укый да беләбез, сөйли дә беләбез. Ярлаганда бераз подпевать итә беләбез. Ульян шәһәре белән янәшәдә генә урнашкан Ишиевка бистәсе лицейында быелгы уку елында 1350 бала укый. Шуларның 302-се татар милләтеннән. Шул кадәр бала булса да, бу мәктәптә татар теле дәрестә генә түгел, түгәрәктә дә, факультативларда да укытылмый. Бу мәктәп туган телне өйрәнми торган уку планын кабул иткән. Шуңа күрә алар әти-әниләрдән гаризалар да җыймыйлар. Директор үзе менә 5-7 классларда 20 октябрьдән бер төркем оештырып, укучыларны җыеп өйрәтә башлыйбыз дип вәгъдә бирде. Төбәкнең мәгариф министрлыгы белгече Әлфия Абдинова сүзләренә караганда, мәктәпләрдә татар теле укытуның оештырылмавы беренче чиратта яшь ата-аналарның үз хокукларын белмәвеннән килә. Шуңа күрә җирле татар автономиясе ел дәвамында һәр төрле җыелышларда, ата-аналар белән очрашуларда бу хакта аңлату эше алып бара. Файдасы юк түгел, бар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Үткән тапшыруда Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының күчмә утырыш форумы турында сөйли башлаган идек. Бүген дәвам итәбез. Күчмә утырыш Әлмәт районында узды. Делегатлар Россиянең 9 төбәгеннән һәм бер чит илдән килгән иде. Форумның программасы бай, ул 2 көн дәвам итте. Кунаклар Әлмәт шәһәрендә Габдрахман, Кишүшәт авылларында булдылар. Җирле Аккалфак оешмасының эш үрнәкләре белән дә таныштылар. Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырыш форумы Әлмәт шәһәренең Ризаэддин Фәхретдин исемендәге 1нче гимназиясендә башланып китеп, Әлмәт иҗтимагый үзәгендә дәвам итте. Биредә делегатлар төрки халыкларының музыка, уен кораллары күргәзмәсе белән танышты. Бу инде кубыз элекеге шаман вакытларына килгән уен коралы, буларга инде 3000 елдан артык исәптә була. Бөтен халыкта да бар. Бүгенге көндә Якутия, Алтай халкында күбрәк кулланыла. Кыллары ат ялыннан эшләнгән борынгы скрипка көендә ишеттерделәр. Гөлҗамалны да суздылар.
Гомумән, бүген Әлмәт замана белән бер аяктан атлаучы район, төзеклеге, матурлыгы белән җәлеп итә. Форум делегатларының эше шәһәрнең Ризаэддин Фәхретдин исемендәге Үзәк мәчеттә дәвам итте. Бу 98 елны ачылган иде Татнефть тарафыннан. Быел менә 24 елны Аллаһның рәхмәте белән шулай ук Татнефть җәмгыяте тарафыннан бу яңартылды. Шушы галимбезнең исемен йөртүе үзенчәлекле ниндидер бер рух бирә безнең өчен. Һәм аның китаплары белән шәкертләребез дә кызыксына. Һәм без хәтта үзебезнең дәреслекләргә аның китапларын да керттек. Бүген Әлмәт районында халык дингә якын, шәһәрдә 12 мәчет, барсы да шыплап тула, аеруча яшьләр күп ди хәзрәт. Делегатларга мәчет, мәдрәсә буенча экскурсия да оештырдылар. Мәчетнең киң кырлы эшчәнлеге, аның өчен тудырылган шартлар турында сөйләделәр. Бүген мәчет күп кенә чараларны оештыру урыны да форум делегатлары укучылар конференциясендә катнашты. Ой сайын булмаса да 2 айга бер мәртәбә шушылай итеп Ризаэддин Фәхретдиннең мирасын, аның китапларын, басылып чыккан китапларны халыкка тәкъдим итү чарасы үткәрәбез. Бу безнең Татнефтьнең Хәйрия фонды ярдәм белән үткәрелә. Риза казый мирасы дип атала. Конференцияның бүгенге темасы Ризаэддин Фәхретдиннең мәшһүр хатыннар китабына нигезләнгән. Әлеге китапны үзенең кызы Зәйнәпкә багышласа да, әлеге китап татар дөньясына, татар хатыннарына һәм гомумән дөньядагы гыйлемле кешеләргә багышланган була. Ризаэддин Фәхретдин күп кырлы шәхес, галим, дин белгече дә. Хатын-кызларга хөрмәтне дини яктан чыгып та бәяләгән. Ни өчен алар турында бүгенге көндә Риза Фәхретдин монда ничәмә еллар элек аларны искә алып, алар хакында язып калдырган. Сез карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга ничек мөрәҗәгать кылдылар. Я Расулаллах, самое лучшее отношение у меня в этой жизни кому должно быть дигәч, Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтте? Хатын-кыз диде. Хорошо аңладым, әйдә дальше кемгә дигәч. Хатын-кыз дип әйтте. Ярар инде тагын кемгә? Еще раз хатын-кыз. Трижды. 3 тапкыр хатын-кыз дип әйтте. Шуңа күрә җәмәгать, хатын-кызлар үзләренең дәрәҗәләрен белеп яшәсеннәр. Аллаһ субханаһу ва тааля аларның дәрәҗәгезне аерым дәрәҗә итеп куйды. Сезнең дәрәҗәгез бик зур. Ак калфак оешмасының максатларының берсе дә дөнья күләмендә татар хатын-кызларының йогынтысын үстерү, дәрәҗәсен күтәрү, милли үзаң тәрбияләү. Һәр бер районның, һәр бер регионның үзенең мәшһүр хатын-кызлары бар. Без аларны күрсәтә һәм күтәрә белергә тиеш. Шара пленар утырыш һәм районның Габдрахман Кишүчат авылларына сәфәр белән тәмамланды. Гөлия Садыкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Әлмәт районы. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Оренбург өлкәсендә Алифба кыска метражлы документаль фильм төшерелә башлады. Я услышал историю. Сәләй Вагызов белән Рәмзия Валитованың тарихын ишеткәч, аларның язмышы минем өчен шундый кызыклы, драматизмлы, кинематографик кысаларына сыя торган булып тоелды. Чиләбе өлкәсе Троицкий шәһәре имам хатибы Данис хәзрәт Әхмәтшинның кылган гамәлләре хакында безнең видео язмада. Наверное, неправильно будет сказать. Кайберәүләр минем көн сайын монда йөрүемә гаҗәпләнә. Мин шулай күнеккән, әгәр килмәсәм нидер җитми төсле. Мине монда һәр вакыт тарта. Татарстан Республикасы кинематографистлар берлеге башлыгы, кинорежиссер һәм продюсер Илдар Яхфаров Алифба кыска метражлы документаль фильмын төшерә башлады. Ул 1 миллионнан артык тираж белән чыккан татар алифбасын иҗат иткән хатлавы язмышлы Сәләй Вагызовка һәм Рәмзия Валитовага багышлана. Сәләй Вагызов ятим үсәбик ватан сугышында катнаша. Алман лагерында 15 елга гулакта утырган, ничек кенә булмасын сынмый, сыгылмый, милләте алдында тугры кала. Һәрбер татар белә торган кичкенә китап артында гаять зур кино тарихы яшеренгән. Фильмны кайда төшерүләре хакында Фируза Абсалямова сорашты. Рәмзия, я ничего весел. Кусала. Ну это же ребятишки. Хотелось бы, чтобы какая-то добрая, положительная энергетика какая-то шла. Я услышал историю Сәләй Вагызова. Сәләй Вагызов белән Рәмзия Валитованың тарихын ишеткәч, аларның язмышы минем өчен шундый кызыклы, драматизмлы, кинематографик кысаларына сыя торган булып тоелды. Башта мин тул нәфис фильм эшләргәме дип тә уйлаган идем. Шулай килеп чыкты ки, Марат Гутов улы Әхмәтов безгә документаль фильм төшерергә тәкъдим итте. Финанслап алгач, төшерә башладык. Картина тулы килеп чыксын өчен уен эпизодларын кертергә булдык. Алар 20. Фильмны Татарстанның Орша районында 200-дән артык массовка катнашында төшерделәр инде.
Birinchi татар әлифбасын тудыручы ролен Алиаскар Камал исемендәге татар дәүләт театры артисты Эмиль Талипов башкара. Onun хатыны Рәмзияне китап авторлары Вагизовларның үз ыныгы Аида Вагизова уйный. Ул артист түгел, ул да башка шәһәрләр. Байтуган, это Стерлитамак. Байтуган, Стерлитамак, Оренбург, Бугырслан, Печора, Мәскәү, әлбәттә Арча һәм Казан. Biz алар яшәгән урыннарны, нәселләрнең кайдан булуын тулысынча төшерергә телибез. Шуңа күрә без бүген Оренбург шәһәрендә. Сәләй Вагизов иңелек Бугырслан педучилищесында укый. Оннан Оренбургның илеке Хусейния мәдрәсәсендә белем ала. 1917 елда бу мәдрәсә Әхмәтбай Хусейнов исемендәге Учительский институт итеп үзгәртелә. Монда милли мәктәпләр өчен филологларны әзерлиләр. Соңрак бу мәдрәсәнең тарихи бинасында Оренбург аграр университетының агрономия факультеты урнаша. Оренбургда Рәмзия Валитова исеме белән бәйле булган тагын бер танылган шәхес бар. Ул төбәк тарихын өйрәнүче Мәдинә Фатхи кызы Рахимкулова. Ул узган гасырның 50-70 елларында әлеге аграр университетта физика укытучысы булып эшли. Оннан төбәк тарихын өйрәнә һәм үз акчасына 24 китап нашр итә. Мәдинә Фатхи кызы Рәмзия Валитованың якын туганы була. Оренбургның Хусейн Ямашев китапханасы хезмәткәрләре тарафыннан тупланган материалларда буларның барысы хакында да бар. Төбәкне өйрәнүче Мәдинә Фатхи кызы Рахимкулова һәм аларның тукымнары турында Айдар Халим үзенең Минем түгәрәк имәнем китабында Сәләй Вагизов һәм Рәмзия Валитова турында да күп мәгълүмат биргән. Мәдинә Рахимкулова туганы бүләк иткән фотосын саклаган. Ул әлифба китабы 40 басма чыккан. 65 елдан бирле безнең балалар шул әлифба китабы буенча укыдылар. Икенче яктан Рәмзия апа безгә тагын да якын ни өчен? Чөнки ул безнең атаклы Мәдинә апабызның ике туганы. Рәмзияның әнисе Зөһрә, ул Рахимкуловлар тукымыннан чыккан. Мәдинә апа да Рахимкулова битендә. Шуңа күрә Рәмзияның әнисе белән Мәдинә апаның әтисе бер туганнар. Әлифба укырга да җиңел бу китапны. Василия Шәрифетдинова күп еллар дәвамында балалар өчен татар телен өйрәнү буенча бушлай курсларны әлеге әлифба китабы буенча алып бара. Бу әлифба шул кадәр яхшы итеп язылган, җиңел итеп балаларга доступный язылган бу. Хәрефләр өйрәнергә дә җиңел, бу ничек итеп башлап җибәрергә. Замана үзгәргәч, әлифба да үзгәрде. Әлифба китабының авторлары хәзер башка булса да, Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитованың китаплары түрдә, исемнәре хәтердә. Все учебники у нас четкие, конкретные учебники. Фильм киләсе елның апрелена әзер булыр дип планлаштырыла. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Ул Троицкий шәһәренең тарихи мөселман шәхесләре турында китаплар язу белән шөгыльләнә. Бу идея аңа 2018 елда Казан Ислам университетын тәмамлаганнан соң килә. Шул ук елда аның беренче китабы дөнья күрә. Быел икенче китабы басылып чыкты. 4 томнан торачак 3нче китабында әзерләгән ул. Үзенең тикшерү һәм иҗат эшчәнлеген Данис хәзрәт Әхмәт өчен имам вазифалары белән бергә алып бара. Троицкидагы борынгы 2 мәчетнең берсенә имам итеп аны 21 яшендә билгеләгәннәр. Безнең үз хәбәрчебез Гөлдәр Хафизова Көньяк Уралның иң яшь имамнарының берсе булган Данис хәзрәт белән аралашты. Ул язган китаплар турында белде. В 1922 году Габдрахман Расулев 1922 елда Россиянең булачак баш мөфтие Габдрахман Расулев үзенең инесе Кадыр Расулевны Троицкидагы 6нчы Җамих мәчетенең имамы итеп билгели. Җамих мәчете янында ул хатыны Зәйтүнә һәм улы Атилла белән 2 катлы йортның бер бүлмәсендә яшиләр. Менә бу Ленин урамындагы 125нче йорт, Троицкиның бу өлеше Татар крае дип аталган. Троицк урамындагы төшерүләр вакытында без үтеп баручыларның әңгәмәдәшебезне хөрмәт белән сәламләүләренә игътибар иттек. Данис хәзрәт Әхмәт өчен шәһәрнең борынгы 6нчы Җамих мәчете имамы. Бу вазифада ул 10 елга якын. Имам итеп билгеләнгәндә аңа нибары 21 яшь була. Ул вакытта әле 3нче курс шәкерте. Яшь кешенең имам итеп билгеләнүен өлкәннәр дә хуплый. Эш Данис Әхмәтшинның Троицкида туып үскәнендә генә түгел. Я, когда
закончил 3 класс летом. 3-нче сыйныфны тамамлагач, бер атна буе мәчет каршындагы мөселман балалар лагерында булдым. 7-нче сыйныфта дин белемен алырга йөрдем. Мәктәптә дәресләрдән соң дүшәмбедән якшәмбегә кадәр, 2-дән кичке 5-кә кадәр мәчеттә дежур тордым. Мәхәллә кешеләрен кабул иттем. Ләкин кайгы һәм кыенлыклар белән очрашкан кешеләргә ничек ярдәм итәргә икәнен белми идем. Белем алу максаты белән 2012 елда ул Казан мөселман университетына укырга керә. Троицтан килгән шәкерт 1-нче курстан диплом эше темасын билгели. Танылган мәгърифәтче һәм дин эшлеклесе Зәйнулла Ишанга аның мөселман дөньясына керткән өлешенә багышлый. Диплом эшен зур уңыш белән яклый ул. Фәнни җитәкчеләре һәм рецензентлар аңа тикшеренүләрен китап рәвешендә бастырып чыгарга киңәш итә. Һәм 2018 елда 1-нче китабы дөнья күрә. Диплом эше язганда Данис Әхмәтшин Троиц шәһәре мөселманнары тарихы буенча бик күп кызыклы нәрсәләр белә. Бу Зәйтүнә Мәүлетова исемле 2-нче китабын язуга сәбәп була. Где-то 5 лет у меня ушло. Бу китапны язуга 5 елга якын вакыт китте. Мин язучы түгел, ләкин миңа бу хезмәт бик ошый. Максатым тарихны саклау. Чыгым һәм көч таләп итүенә карамастан, мин моңа шәхси вакытымны багышлаячакмын. Барлык тикшеренү һәм иҗат эшләрен Данис хәзрәт гыйбадәтханәнең хуҗалык эшләре белән янәшә алып бара. Әгәрчә торгызылган булса да, 130 еллык бу бина шактый зур ремонт таләп иткән. 1894 Мәчет төзелеше 1894 елда башланып, 1895 елда тәмамланган. Әмма совет чорында бина тиешенчә файдаланылмаган. 1990 елларда мәчетне торгызырга карар кылалар. Мәчет бинасын ремонтлаганнан соң 80 ел узгач, мөселманнар бирегә яңадан намазга җыелалар. Алар арасында Данис Әхмәтшин да була. Это был 2009 год. 2009 елны шушында утырып намаз укыдым. Урыннан хәтта келәмдәге бизәкләрне дә хәтерлим. Не знаю, почему все это запомнилось. 2015 елда имам итеп билгеләнгәч, Данис хәзрәт читтән торып укуга күчә. Эшкә шума. Бинада җылылык булмау сәбәпле, дистә еллар дәвамында мәчеттә намазлар җәйге шурда гына үткәрелгән. Данис хәзрәт бинаны газ ягылыгына тоташтыра. Түбәсен тулысынча алыштыралар. Идәннәрне җылытып, яңа келәмнәр җәялар. Бу үзгәрешләр әлбәттә мөселманнар аркасында мөмкин булды ди ул. Совет чорында бу бина динебез кебек үк төрле кимсетүләр кичергән. Монда йөк машиналарын ремонтлаганнар. Мәчет почмагындагы бер катлы бинада Троицкида бердән-бер шәраб аракы кибет урнаштырылган булган. Ярым җимере хәлдә булуга карамастан, бина нык торды. Монда әле дә 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы мөселманнары рухы сизелә ди Данис хәзрәт. Надо историю поднимать Троицка. Троицкий тарихын саклау мөһим. Бу минем яшәешем максаты. Шәһәрнең борынгы мәчетләрендә төзелгән метрик китаплардагы язмаларга нигезләнеп, Троиц татарларының 100 еллык шәҗәрәсен бастырып чыгаруны планлаштыралар. У нас на сегодняшний Бүген без 1820-1920 елларда Троицкиның 7 мәчетендә булган туулар, никахлар, үлемнәр һәм аерылышулар турында мәгълүматлар тупладык. Шәһәрнең борынгы зиратларында, кабер ташларында да ачылмаган серләр күп ди Данис хәзрәт. Андагы борынгы язуларны тәрҗемә итә ул. 3/4 часть. Кабер ташларындагы язуларның 4тән 3 өлешен тәрҗемә иттем инде. Троицкидагы мөселман зиратлары турында китап чыгарырга ниятлим. Һәр зираттан 2000-гә якын язуны үз эченә алган 4 томлык китап булыр дип уйлыйм. Гөлдар Хафизова, Денис Смоленцев, Татарлар, Чиләбе өлкәсе, Троиц шәһәре. Ана телебезне саклап, тарихыбызны барлап, милләтебезгә тугры булып яшик. Сау булыгыз.